सम्मान का कार्यक्रम हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 39वें विवेकानंद सेवा सम्मान से विभूषित होने जा रहे आज की उत्सव मूर्ति, जिनका विस्तृत परिचय आप सभी के हाथों में उपलब्ध पत्रक में अंकित है। भारत सेवाश्रम संघ बेलडांगा के अध्यक्ष, सेवा एवं जन जागरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने पूज्य स्वामी श्री कार्तिक महाराज को पद्मश्री अलंकरण से विभूषित करने की घोषणा की है। सेवा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करने वाले, राष्ट्रीय चेतना को जागृत कर बंगाल में नई क्रांति का सूत्रपात करने वाले पूज्य स्वामी श्री प्रदीप्तानंद जी महाराज या कार्तिक महाराज के सम्मान में मैं पूरी सभा की तरफ से डॉक्टर अरुण प्रकाश अवस्थी के शब्दों में यही कहना चाहूंगी कि उन्हें प्रणाम तुम करो जो राष्ट्र को संवारते, उन्हें प्रणाम तुम करो जो राष्ट्र को संवारते, जो रात दिन स्वदेश का विकास मंत्र जप रहे, जो रात दिन स्वदेश का विकास मंत्र जप रहे, मनुष्यता का जो अलख जगा रहे प्रणाम है, मनुष्यता का जो अलख जगा रहे प्रणाम है, जो देश के लिए जिए उन्हें प्रणाम आज है, जो देश के लिए जिए उन्हें प्रणाम आज है, उन्हें प्रणाम आज है। आदरणीय उत्सव मूर्ति एवं सम्मान्य अतिथियों से मेरा निवेदन है कि आप मंच के सामने की तरफ पधार जाएं। सम्मान्य स्वस्ति वाचन के लिए, उत्सव मूर्ति के स्वस्ति वाचन के लिए संस्था की कार्यकारिणी के सक्रिय सदस्य श्री अजेंद्र त्रिवेदी जी और आपके दिव्य भाल को तिलक चर्चित करने के लिए खुशबू बजाज एवं सुदीप्ता राय से मैं अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पृच्छदस्वामरुतः प्रेष्णिमातरः, शुभाङ्ग्यावानः विदथेषु जग्मय, अग्निजिह्वा मनवो सूरचक्षुषो विश्वे देवानो हविषागमन्निः, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम श्रद्धयाग्निः समेध्यते। माल्य विभूषित कर महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं आयोजन के विशिष्ट अतिथि श्री सज्जन जी भजन का। शॉल ओढ़ाकर आपका अभिनंदन कर रहे हैं आज के आयोजन के विशिष्ट अतिथि, पुस्तकालय के अभिभावक श्री सज्जन कुमार तुलसियान। श्रीफल प्रदान कर अपना सद्भाव प्रकट कर रहे हैं सुविख्यात पत्रकार एवं आयोजन के प्रधान वक्ता श्री बलवीर पुंज। ₹1,00,000 का चेक एवं मानपत्र प्रदान कर सम्मानित कर रहे हैं
आयोजन के अध्यक्ष एवं रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ तथा प्रधान अतिथि एवं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा। मैं पुस्तकालय की चयन समिति के सदस्य श्री बालाजी, डॉक्टर प्रेम शंकर जी त्रिपाठी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री भाग्यजी चांडक से भी निवेदन करता हूँ कृपया मंच पे आ जाएं, एक साथ फोटो हो जाए। अरुण जी मल्लावत से भी निवेदन है कि वो भी रहें उपस्थित। एक इस जग की दुर्गम भवधारा। पता है कितना कठिन है पश्चिम बंगाल में काम करना, फिर भी हम ही इसको पार करेंगे, ऐसा विश्वास स्वामी जी ने दिया था। श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय प्रति वर्ष स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलने वाले सेवाव्रतियों को सम्मानित कर बार बार स्वामी जी के उपदेशों को प्रतिवर्ष सुनाया जाता है, पढ़ा जाता है, इसी उद्देश्य से कि हम भी उठें, जागें, कुछ करें, कहीं समय चला न जाए। हम सब के लिए यह एक प्रेरणा का समय है। मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ आज की उत्सव मूर्ति स्वामी प्रदीप्तानंद जी को कि वे आएं और अपनी भावाभिव्यक्ति प्रस्तुत करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। আজকের কুমার সভা হল করতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন মাননীয় বিদ্বজ্জন, আছেন আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আর সামনে উপস্থিত আছেন সাধু সন্ন্যাসী সজ্জনবৃন্দ। আজকের যে বিবেকানন্দ সেবা সম্মান দিয়ে আমাকে দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে অনেক সচেতন করে দিয়েছেন। সন্ন্যাসী যারা নহে ধন নহে মান, জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু করিয়া ইন্ধন জ্বালাইছে হোম হুতাসন। সন্ন্যাসী তাদের চলার পথে ফুল ফুটবে না, তাদের আকাশে চাঁদও উঠবে না। সন্ন্যাসী শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় চ ন হৃষ্যতি ন দেষ্টি ন সচৌতি ন কাংসতি শুভাশুভ পরিত্যাগী যমৎ ভক্ত সমে প্রিয়। গীতাতে বলছেন শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু সমসঙ্গ বিবর্জিতা তুল্য নিন্দা স্তুতির মৌনী সন্তুষ্ট যেন কেনচিত অনিকেত স্থিরমতি যমৎ ভক্ত সমে প্রিয়। সন্ন্যাসী সেনাপতি নই, আমি রাজাও নই, আমি একজন সেবক, ভারত সেবাশ্রম সংঘের সেবক। মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলাম স্বামী বিবেকানন্দের যে মন্ত্র, বহু রূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলছিলেন আমাদের বক্তা। ভারতবর্ষ থেকে একজন খ্রিস্টান হয়ে যাওয়া মানে সংখ্যা কমে যাওয়া নয়, ভারতের শত্রুতে পরিণত हवा बोलছিলেন। लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं, काम कर रहा है क्रिश्चियन लोग, पेपर में लिख रहे हैं हम लोग, काम कर रहा है वन में जा कर के पादरी लोग, ख्रिस्टान लोग। আমি 12 গ্রামে ঝাড়খণ্ড গিয়েছিলাম, সেখানে একটি খ্রিস্টান মিশনারিদের স্কুলে। তো প্রথমে 4 চাকায় গিয়েছি, 4 চাকা চলবে না, ভ্যান চলবে না, মোটর সাইকেলে ভাড়া করে গিয়েছিলাম। সেই দুর্গম জায়গায় তারা সেখানে মেডিকেল ইউনিট করেছেন, সেখানে এডুকেশন সেন্টার করেছেন। অথচ আমাদের বড় বড় উদ্যোগপতি আছেন, হিন্দু সমাজ আছেন, হিন্দুর যারা কথা বলি তারা কিন্তু সেখানে যেতে পারেনি। খুব দুঃখের সঙ্গে বলছি যে शंकराचार्य हिंदू धर्म के रक्षा के लिए शंकराचार्य 4 मठ स्थापन किया था। अभी शंकराचार्य के जन्म भूमि जिस पर है एक भी हिंदू नहीं है, सब क्रिश्चियन बन गया। अब शंकराचार्य आदमी लोग वो सोने के छत्ता पर बैठे, सोने के सिंहासन बैठ रहे हैं, करोड़ करोड़ रुपया पर चल रहा है, लेकिन समाज के लिए ध्यान नहीं है। ये स्वामी विवेकानंद हमारे सबके लिए याद दिया था। स्वामी विवेकानंद চিকাগো শহরে তিনি বলছেন যে আমি এসেছি সেই পুণ্যভূমি থেকে। পুণ্যভূমি পৃথিবীর সমস্ত বিতাড়িতকে যে জাতি গোষ্ঠী আশ্রয় দান করেছেন সে দেশের পক্ষ থেকে আপনাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতেছি। কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর পক্ষ থেকে সর্বধর্মের জননী স্বরূপা সনাতন হিন্দু ধর্মের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। কথাটা মনে রাখবেন। এবং সেখানে তিনি বলছেন যতদিন ভারতবর্ষের মানুষ ঈশ্বর অনুসন্ধানে রত থাকবে ততদিনই ভারতবর্ষ জীবিত থাকবে। এবং এই ভারতবর্ষ থেকে কোনো মৌলবী মৌলানা, কোনো ফাদার মাদার শেষ করতে পারবে না। কৃষ্ণ বাঁশি বাজাবেন, মা কালী পাঠা খাবেন, শিব সাড়ে চড়ে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করবেন। কে বলছেন? স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ যখন ওখানে সম্বোধন করছেন সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অফ মাই আমেরিকা, বলছেন এটা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করলে তবেই পারবেন। আজকে দেশ স্বতন্ত্রকে বাড়ি বলা था हमारा जो महावीर जी, তো সেখানে উনি বলছেন যে এমন একটি ধর্মগ্রন্থ সৃষ্টি হইয়াছে আরবে, সেই ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাসী যারা বিশ্বাসী তারা বিশ্বাসী অবিশ্বাসী রূপে মনুষ্য গোষ্ঠীকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। একদল বলছেন হিদেন, একদল বলছেন কাফের। আর ভারতবর্ষের প্রান্তে দাঁড়িয়ে একজন সন্ন্যাসী আহ্বান করছেন, শ্রীণন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাহা অজে ধামানি দিব্যানি তস্ত বেদাহ মেতাং পুরুষ মহান্তম আদিত্য বর্ণং তমস পরস্তোয়াৎ তমেব বিদিত্বা তু মৃত্যুমেতি নান্য পন্থা বিদ্যতে অনায়। মৃত্যুকে জয় জয়কার আর কোনো পথ নেই, একমাত্র ভারতবর্ষের পথ। এবং সেই পথটি তিনি বলছেন অমৃতস্য পুত্রা, আমরা সবাই অমৃতের পুত্র। এটাই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। তার জন্যে আমাদের জগন্নাথ বলেছি, তার জন্য আমরা বিশ্বনাথ বলেছি, তার জন্য আমরা জগন্মাতা বলেছি, জগদ্ধাত্রী বলেছি। যদি জগন্মাতা বিশ্বনাথ হন তাহলে সমস্ত পৃথিবীর মনুষ্য গোষ্ঠী আমার ভাই বোন হবে। খালি মানুষ নন, আমাদের দুর্গাপূজার মধ্যে আমরা দেখেছি কার্তিকের সঙ্গে ময়ূরের পুজো, সরস্বতীর সঙ্গে হাঁসের পুজো, আমরা লক্ষ্মীর সঙ্গে প্যাঁচার পুজো, গণেশের সঙ্গে ইঁদুরের পুজো করেছি। শুধু খালি দেবদেবী নয়, বাহন নয়, গাছকেও আমরা হিন্দুরা পুজো করি। তার জন্যে কলা বইয়ের মধ্যে নবপত্রিকাকে বন্ধন করা হয়। এই বিশাল যে হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য মহত্ব সম্পর্কে বিবেকানন্দ সেখানে বলছেন,
পাদ্রী সাহেব জাহাজে চেপে যখন যাচ্ছিলেন, পাদ্রী সাহেব হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে নিন্দা করছেন। তো বিবেকানন্দ ওনাকে নিষেধ করছেন যে দেখো, হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না। हिंदू धर्मेर उदारता महानता आज के संचालक जी माई जी बोल रहे हैं ऐसा हिंदू धर्म के और तो तुम क्यों आमार धर्म सम्पर्के निंदा करछो। साहेब खान तो आरो बेशी करे निंदा करछिलेन। ताहले तो विवेकानंद बोलतेई पारतेन पागले किना खाय छागले बानाय, हाथी चले बाजार में कुत्ता भूखे लाखों में। और विवेकानंदेर गुरु तो बोलेछिलेन जत मत तत पथ। ताहले विवेकानंद सेटाके अनुसरण करते पारतेन किन्तु अनुसरण करलेन ना। विवेकानंद जामार आस्तीमटा गुटालेन, इफ यू वांट वन मोर यू एन द सी, तुम आरेकटी बार आमार धर्म सम्पर्के निंदा करो, एक घुषिते तोमाके समुद्र जाति करब। এই বিবেকানন্দকে আজকে চিন্তা করতে হবে। টলারেশন অনেক হয়ে গেছে। এখানে হেমন্তজি আমাদের আছেন, হ্যাঁ, আমাদের ইউপির এক যোগী আছেন, এখন আসামের যোগী আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। আজকে ওনাকে অর্জুনের সঙ্গে তুলনা করছেন। তা আজকে বাংলার আমি যে বাংলার স্বাধীনতার আন্দোলনে যে অবদান, বাংলার যে অবদান, আজকে আন্দামান জেলে যাবেন, আন্দামান জেলে যারা বলেন টু নেশন থিওরিতে যারা দেশ ডিভাইড করেছেন, যারা বলেন সবার অবদান, তাদেরকে একবার বলবেন আন্দামান জেলে যেতে, আন্দামানে যেতে। সেখানে গিয়ে লিস্ট আছে, সেই লিস্টের মধ্যে সর্বপ্রথম আছে বাংলার, তারপরে আছে মহারাষ্ট্র, তারপরে পাঞ্জাব, তারপরে আর দু একজন নাম। একজনের নাম যে মাত্র রয়েছে মুসলিম, সেটা হচ্ছে আসাদুল্লাহ খান, কিন্তু সেটা ভারতের স্বাধীনতার জন্য তিনি করেননি। তো সুতরাং যেখান থেকে বন্দে মাতরমের ধ্বনি উচ্চারণ হয়েছিল, সঙ্গীত এখান থেকে উঠেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্য দিয়ে। আজকে সেই বাংলার খুব দুর্দিন। আজকে এই দুর্দিনে আপনারা সমবেত হয়েছেন। এখানে বিভিন্ন সজ্জন ব্যক্তি, জ্ঞানী ব্যক্তি আছেন, অনেক উদ্যোগপতি আছেন। আপনারা আসুন, এগিয়ে আসুন সমাজের জন্য। সমাজকে তোড়না नहीं चाहिए, जोड़ना चाहिए। রামায়ণকে উদাহরণ দিয়েছেন আমাদের বক্তাজি, রামায়ণের কথা বলেছেন। ভগবান রামচন্দ্র 14 বছর বনবাসে ছিলেন। বনবাসে গিয়ে শিক্ষিত মানুষদেরকে তিনি একতা করেননি, শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেননি। উনি করলেন গিরিবাসী, বনবাসী, আদিবাসী ভাই বোনদেরকে সংগঠিত করলেন। সুতরাং যারা আজকে হিন্দু সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আছেন, রাজনীতির সঙ্গে, আপনাদেরকে স্মরণ করতে হবে পঞ্চপাণ্ডব 12 বছর বনবাসে ছিল। ভগবান রামচন্দ্র 14 বছর বনবাসে ছিল। সুতরাং বনবাসে গিয়ে সংগঠিত করেছেন। যারা আজকে রাজনীতির আঙ্গিনায় আছেন, গ্রামে গ্রামে যান, সেখানকার মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত করুন। আর রাবণ সমস্ত তার সপুত্র নিহত হয়েছেন, খালি কুম্ভকর্ণ ছিল। কুম্ভকর্ণকে জাগাবার জন্য রাবণ লরি পাঠিয়ে, লরি চলছে, কুম্ভকর্ণ যাচ্ছে না। জলের মেশিন ঢুকিয়ে দিয়েছে, কানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন, জ্বলছে না। আগুন ঢুকে দিয়েছেন, কুম্ভকর্ণ যাচ্ছে না। তখন খোদ রাবণ গিয়েছেন। রাবণ গিয়ে বলছেন, ভাইয়া দেখ কোন আয়া, রাবণ স্বয়ং আপকো পাস আয়া। আমরা হিন্দু সমাজ ভাই বলে আমরা ডাকিনি। আমাদের যারা বৈশ্য, ক্ষুদ্র, শূদ্র, হাড়ি, মুচি, ম্যাথর, ডোম ভাই। স্বামী বিবেকানন্দ এই জন্যই বলেছেন, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। আজকে হে ভারত, ভুলিও না সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর আদর্শ। তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। তোমার সংসার ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগের জন্য নয়। আজকে আমাদের সেটা স্মরণ করতে হবে। বিবেকানন্দের এই সম্মান আপনারা আমাকে দিয়েছেন। আমার মধ্যে যাতে অহংকার কখনোই সৃষ্টি না হয়, আপনি আশীর্বাদ করুন। সারা জীবন আমি যেন আপনার মানুষের সেবায়, মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি। যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছে এটা ভারতবর্ষ, মনে রাখতে হবে। ভারতবর্ষটা অন্য দেশের মতো নয়, চীন, জাপান, আফ্রিকার মতো ভারতবর্ষ নয়। ভারতবর্ষের ভার অত,
প্রতিভায় রত, জ্যোতির ধ্যানে রত, এই হচ্ছে ভারতবর্ষ। পৃথিবীর কোথাও ঈশ্বরের জন্ম হয়নি, কোথাও বা জন্ম হয়েছে ঈশ্বরের পুত্র, কোথাও বা জন্ম হয়েছে পয়গম্বর, কিন্তু স্বয়ং ভগবান যুগে যুগে এই ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছেন। প্রথমত আমরা মানুষ রূপে জন্মগ্রহণ করেছি, তারপরে সনাতন হিন্দু ধর্মে অতীব সৌভাগ্য। 84 লক্ষ জনি ভ্রমণ করে মানব জীবন। তাই বিবেকানন্দ বলছেন, যখন জন্মগ্রহণ করছিস একটা দাগ রেখে যা। আমরা আজকে এত মানুষ, কোটি কোটি মানুষ আছেন দাগ রেখে যাওয়ার জন্য। প্রার্থনা করব, আজকে যেমনভাবে দাগ রেখে গেছেন আমাদের আসামের সিএম, যেমনভাবে আমাদের যোগী তাকে অর্জুন বলে সম্বোধন করেছেন, আর এই অর্জুন রথের সারথি সেদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন। আজকে যে রথের সারথি হয়েছেন, বহু সৌভাগ্য ভারতবর্ষের। মহাভারতে ব্যাসদেব বলছেন, তপস্যা তপস্যা তপস্যা, তপ তপ তপ, ধর্ম রক্ষতি রক্ষিত। মহাভারতে ব্যাসদেব ঊর্ধ্বভাব হয়ে বলছেন। আর সেই ভারতবর্ষের এমন একজন রথের সারথি আমরা পেয়েছি, যিনি একজন কঠোর তপস্বী সন্ন্যাসী স্বরূপ, যিনি আজকে ভারতবর্ষের পরিবর্তন আনছেন। আর সেই আমাদের মোদি। 11 দিন রাম মন্দির উদ্বোধনের সমালোচনা করেছেন অনেকে, আমি গিয়েছিলাম। 11 दिन नारियल के पानी पिए करके रहे थे। 11 दिन ভূমি শয়ন, মাটিতে শয়ন করেছিলেন। কোন দেশের মানুষ পারবেন? একজন প্রধানমন্ত্রী ভূমিতে শয়ন করেছেন। আমি তার আত্মসহায়ককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে প্রধানমন্ত্রীর একটু জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমাকে বলুন। আমি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কাছে গিয়েছিলাম, তো বলছে প্রত্যেক দিন তিনি ফোন করেন মাকে, মা তুমি খেয়েছো, মা তুমি শুয়েছ। মা যখন শয্যা গ্রহণ করেন তখন তিনি খান। এটাই হচ্ছে মাতৃদেব ভব, পিতৃদেব ভব, আচার্য দেব ভব। আজকে স্বামী বিবেকানন্দের আরেকটা যোগ করেছেন। আমরা 3টে জানতাম যে মাতৃদেব ভব, পিতৃদেব ভব, আচার্য। স্বামী বিবেকানন্দ আরেকটি যোগ করেছেন, সেটা হচ্ছে অতিথি দেব ভব। আজকে আমরা এই বিবেকানন্দের সম্মান, এই বিবেকানন্দ বাংলার বুকে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই বিবেকানন্দের বাণী খালি বহুরূপের সম্মুখে তোমার এই বাণী গ্রহণ করলে হবে না, সেই সঙ্গে সঙ্গে is what we want, strength, 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 nerve of steel, muscle of iron, এটা গ্রহণ করতে হবে। টলারেশন অনেক হয়ে গেছে। হিন্দুইজম মাস্ট বি অ্যাগ্রেসিভ বাট লিটল ফ্যানাটিক। আজকে বাংলার দুর্দিনে আমি যারা এখানে আছেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, এখানে আমার খুব পরিচিত বসে আছেন, তো তাদেরকে বিনম্র নিবেদন করব যে আজকে রামচন্দ্রের কাছ থেকে 14 বছর বনবাস, তিনি বনে বনে গিয়ে কি কাজ করেছেন স্মরণ করা। পঞ্চপাণ্ডবরা 12 বছর বনবাসে থেকে নিজের বিখ্যাত সন্তান ভীমের, নাগাল্যান্ডের কন্যা হিড়ম্বার, ঘটোৎকচ, বীর অভিমন্যু, তারা মৃত্যুবরণ করেছেন, তবে রাজ্যটা উদ্ধার হয়েছে। আজকে বাংলার উদ্ধারের জন্য সাধু সন্ত থেকে আরম্ভ করে সজ্জন, গৃহী, সন্ন্যাসী, উদ্যোগপতি, রাজনীতির সমস্ত মানুষকে করজোরে প্রার্থনা করব এই ঘোরতর দুর্দিনে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে গ্রহণ করে আমরা বাংলাকে আবার গৌরব সভায় আমরা উত্থান করব। বলো বলো সবে শতবিনা বেণু রবে, ভারত আবার জগৎ সবার শ্রেষ্ঠ আসন লবে, ধর্মে মহান হবে,
কর্মে মহান হবে, নবদিনমণি উদিবে আবার পুরাতন পুরবে। ধর্ম এবং কর্ম পাশাপাশি, ধর্মকে বাদ দিয়ে কর্ম করলে হবে না, আবার কর্মকে বাদ দিয়ে খালি ধর্ম করলে হবে না। আজকে কুম্ভ মেলায় গিয়েছিলাম, কুম্ভ মেলায় বিশাল আয়োজন, 20 কিলোমিটার ব্যাপী সেই কুম্ভ মেলা। বহু সাধু সন্ন্যাসীদের তারা প্রবচন করছেন। আমি বহু প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘুরেছি, একটা মাত্র প্যান্ডেলে লেখা আছে হিন্দু ধর্ম খাতরে মে হ্যায়। আমি সেই সন্ন্যাসীকে প্রণাম জানালাম যে তিনি অনুভব করেছেন যে আমাদের হিন্দু ধর্ম, যেটা বলছে আফগানিস্তান, কাবুল, কান্দাহার সব চলে গেছে, সেখানে তো হিন্দুই ছিল। আমাদের অনেক দিব্য জ্ঞান, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানের অভাবে আজকে আমাদের এই দুর্দশা। তাই সবাইকে প্রণাম জানিয়ে আপনারা সবাই আশীর্বাদ করুন। আমি সন্ন্যাসী, এই গৈরিক কাপড়টা আপনাদের দেওয়া, আমার আশ্রমের প্রত্যেকটা ইট বালি আপনাদের দেওয়া। আমি সমাজের সেবক, তাই আমার হিন্দু সমাজ যখন বিপন্ন হবে, আমার হিন্দু সমাজ যেখানে ডাকবে, আমি কার্তিক মহারাজ সেখানে ছুটে যাব আপনাদের পাশে দাঁড়াবো। প্রণাম প্রণাম প্রণাম।